تو اصلی لگ رہا ہے جی دیکھنے میں. جی اس کی لک ہی ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ ایسے اصلی ہے. ہاں دوسرے بندہ دیکھے تو ایسے لگتا ہے ایسے. اچھا ریکارڈنگ شروع ہو گئی. زبردست. نہیں میں ویسے آپ کا لان دیکھ کے بڑا, ویسے تو میں تو دیکھتا رہتا ہوں لیکن لوگوں نے نہیں دیکھا, تو میں وہ ایک مزے کی بات بتاؤں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں یہ ریکارڈ ہی کر لوں کہ آج آپ میرا لان دیکھنے آئے ہیں. نہیں یہ لان ہے ہی ایسا زبردست. میں نا اپنی بیٹی کو روز صبح 8 مہینے کی میری بیٹی ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے, روز صبح میں اسے اس وقت اٹھاتا ہوں اور وہ نیند میں ہوتی ہے, ایسے جھول رہی ہوتی ہے سر, اور میں اسے لان میں لے آتا ہوں. لان میں وہ بیٹھتی ہے, میں بیٹھتا ہوں. پہلے میں ایکسرسائز کرتا ہوں, جس طرح آپ کو پتا ہے میں واک کرتا ہوں, کر کے واپس جاتا ہوں. میں نے اس کو اٹھا لینا, اٹھا کے میں نے اس کو لے آنا ہے لان میں لا کے اس کو بٹھا دینا, پھر اس کے پیچھے بیٹھ جانا. اب وہ چپ کر کے دیکھتی رہتی ہے, پرندے آ رہے ہیں پرندے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, گرینری دیکھ رہی ہے. اچھا اب اس کے پیچھے نا میرا ایک مقصد ہے, چلیں آپ کی وجہ سے میں باقی لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آئیں پھر لان میں چلتے ہیں, تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. جی اس کے ضرور. پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی سٹڈی ہوئی تھی, اور وہ سٹڈی ہوئی تھی ڈنمارک میں. 9 لاکھ لوگوں پر, گڈ. 9 لاکھ بچوں کو انہوں نے تقریباً 15 سال کے لیے مانیٹر کیا کہ یہ جو بچے ہیں ان میں کتنے لوگوں میں دماغ کے مسئلے پیدا ہوئے, ڈس آرڈرز پیدا ہوئے, کتنے لوگوں میں کھانے پینے کے ڈس آرڈر پیدا ہوئے, کتنے بچے جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے, نشہ کرنا شروع ہو گئے. اور ان 9 لاکھ بچوں میں جو صحیح تھے ان پر ریسرچ کی گئی کہ ان کو یہ مسئلے مسائل کیوں نہیں ہوئے. تو ان کا جو ڈیٹا تھا وہ پہلے ہی سیٹلائٹ کے ذریعے نا, ڈنمارک کی یہ اسٹڈی ہے, تو ان کا ڈیٹا جو ہے نا وہ پہلے ہی نا سیٹلائٹ سے لیا جا رہا تھا. تو دیکھتے رہے سائنسدان, دیکھتے رہے آخر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان بچوں کے دماغ جو ہے نا وہ ڈس آرڈر کا شکار نہیں ہوئے یا ان میں مسئلے نہیں آئے. تو ان دا اینڈ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان سب بچوں میں جو بالکل ٹھیک تھے ان میں ایک قدر مشترک تھی. وہ قدر یہ تھی کہ ان کے گھر کے پاس ایک گرین بیلٹ تھی, یا کوئی لان تھا, یا کوئی باغ تھا. اور جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے وہ لان سے بھی گزرتے تھے, کبھی بیٹھ بھی جاتے تھے. تو ان کے جو دماغ ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی نا وہ اتنی زبردست ہوئی کہ بعد میں انہیں ڈس آرڈرز نہیں ملے اس قسم کے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں اب آپ کا یہ لان دیکھ رہا ہوں, یہ کیا ہے, یہ انجیر ہے؟ جی یہ انجیر ہے جی. اس کو تو لگی بھی ہوئی ہے. بالکل لگی ہوئی ہے. آج کل اس کا چونکہ موسم ہے اور آج کل یہ پک بھی رہی ہے. یہ پکی ہوئی بھی ہے. جی بالکل. تو میں اس لیے اپنی بیٹی کو لے آتا ہوں, باہر بٹھا دیتا ہوں, تاکہ اس کا دماغ, مطلب میں اس ویڈیو سے یہ بھی سب کو میسج دوں گا کہ بچوں کو آپ کے پاس جتنی بھی جگہ ہے اس کو گرین بیلٹ بنا کر, اس کو لان بنا کر اس میں صبح بچوں کو نکالیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل کے جو مسئلے آ رہے ہیں, یہ موبائل فون ہے, اسکرین ہے, سٹریس ہے, پریشانیاں ہیں, اس سے بچوں کا دماغ بہتر رہے نا. اچھا ایک اور مزے کی میں اب آپ کو, میرے پاس تو اسٹڈیز ہی ہیں اور تو کچھ ہے نہیں, تو میں آپ کو سائنٹیفک اسٹڈیز بتا دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں نا پرندے بھی آتے ہیں. جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے پرندوں کی کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اچھا میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یوسف صاحب جو ہیں انہوں نے انجیر کے ہمارے اس کالونی میں سینکڑوں پودے لگائے. بلکہ یہ آفس میں آتے ہیں تو یہ ایک ڈبہ لے کے آتے ہیں انجیروں کا, اور ہم بیٹھے سارے انجیریں کھا رہے ہوتے ہیں. آج کل تو موسم ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم خوب انجیر کھا رہے ہوتے ہیں. انجیر کا پودا ایسا ہے جی جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے, والتین والزیتون. یہ ایسا ہے کہ جنتی پودا ہے کہ بہت جلدی گرو کرتا ہے. انہوں نے نا انجیریں اتنی لگائی ہیں ہر گھر میں, میرے گھر میں بھی انجیریں دی ہوئی ہیں انہوں نے, اور وہ بھی وہاں پہ لگی ہیں. لیکن اصل جو سپر پاور ہے نا یوسف صاحب کی, وہ ہے پرندے. اچھا پرندوں پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پرندوں کے بارے میں کچھ بچوں کو نا ایک ایکسپیریمنٹ میں, تجربے میں اکٹھا کیا گیا, اور ان کو کہا گیا کہ یار آپ کو نا ایک کام دینا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے وہ کام جو ہے نا پرابلم دینا, پرابلم سالو کرنا ہے. اب انہیں کمرے میں بٹھایا گیا, ایک کمرے میں نیشنل جیوگرافک کی ویڈیوز لگائی گئی جس میں پرندے آ رہے ہیں, جنگل ہے, گرینری ہے, نیشنل جیوگرافک بچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں. دوسرے میں کوئی ویڈیو نہیں تھی, اور دونوں میں بچوں کو وہ پزل دے دیا گیا کہ اس کو سالو کریں. تو جہاں پر نیشنل جیوگرافک لگی ہوئی تھی وہاں کے بچوں نے بڑی تیزی سے
उस पजल को सॉल्व कर दिया। उनमें आपस में टीम वर्क भी था, वो एक दूसरे की बात भी मान रहे थे, दोस्ती भी थी। अच्छा, उन्होंने सोचा हो सकता है ये बच्चे आपस में वैसे ही दोस्त हों, इस वजह से इन्होंने जल्दी वो सॉल्व कर लिया। तो अगले दिन क्या किया, उन्होंने स्क्रीन उठा के दूसरे कमरे में लगा दी जहाँ पे पहले नहीं लगी थी, स्विच कर दी और फिर दोबारा वैसे पजल दिया। तो अब जहाँ पर स्क्रीन लगी थी और नेशनल ज्योग्राफिक थी, ग्रीनरी आ रही थी, पौधे थे, परिंदे देख नज़र आ रहे थे बच्चों को, वहाँ के बच्चों ने उस पजल को बड़ी तेज़ी से सॉल्व किया। दूसरा, उन्होंने टीम वर्क दिखाया। तो कहते हैं कि जब आपने कभी भी पहली मर्तबा किसी टीम की मीटिंग करनी है ना, तो वैसी जगह पर करनी है जहाँ पर 3 चीज़ें हों, जहाँ पे पौधे हों, जहाँ पे परिंदे आएँ और जहाँ पे पानी की आवाज़ हो। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके दिमाग में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है कि आपस में एक तो दोस्ती हो जाती है। वालिदैन कहते हैं जी हमारे बच्चे जो है ना हमारे साथ बहुत अच्छा, वो फिरते नहीं हैं, गपशप नहीं लगाते हैं, तो आप उनको ऐसी प्लेसेस पे लेके जाएं, उनमें बॉन्डिंग आपके साथ बहुत बढ़ जाएगी करने के लिए। सर ये क्या है? ये मुझे ये तो पता है कि ये बर्ड फीडर है जी। तो बच्चों, ये तो बर्ड्स का जो है वो खाना लग रहा है। ये मैंने खुराक रखी होती है परिंदों के लिए, जिसमें बाजरा है और सूरजमुखी के बीज हैं। तोते बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी, ये तो मुझे भी याद हो गया। और चूंकि मेरे घर में चूंकि दर्जनों के हिसाब से रोज आते हैं, वैसे तो पाकिस्तान में नापेद होता जा रहा है ये परिंदा, लेकिन मेरे घर रोजाना दर्जनों के हिसाब से आते हैं और आके एंजॉय करते हैं। बल्कि मुझे याद है पिछली सर्दियों में हमने यहाँ पर जब नाश्ता किया था तो इतने तोते आए हुए थे कि हमें ऐसा लग रहा था हम तोतों के साथ नाश्ता कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वो तो वाकई आपके यहाँ पर माशाल्लाह इतने आते हैं। और ये आपने क्या फव्वारा बनाया हुआ है कुछ? जी ये फव्वारा बनाया हुआ है जी। अच्छा, सेल्फ मेड है ये भी। तो आजकल चूंकि टेम्परेचर हमारे इस इलाके में 50 तक भी गए हैं पिछले दिनों में, तो इस गर्मी में परिंदे आके इसमें नहाते भी हैं और पानी भी पीते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये समझता हूँ ये 3 चीज़ें जो हैं वो हर घर में होनी चाहिए। एक, पौधे होने चाहिए। दूसरा, परिंदों की आमदोरफ्त होनी चाहिए। परिंदों की आमदोरफ्त के लिए आपको स्पेशल काम करने पड़ेंगे, वो आप यूसुफ साहब से सीख सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे आप परिंदों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनके अलावा कोई बंदा पाकिस्तान में अभी तक देखा नहीं है जो इतने तोतों को अट्रैक्ट करता है। आपको वीडियो में भी नज़र आ रहे होंगे जितने कि ये अट्रैक्ट करते हैं। मैंने इसलिए सोचा कि ये इतना अच्छा काम है, हमारे मुल्क को पौधों की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था ना 2024 पाकिस्तान का क्या दुनिया का गर्म तरीन साल है। जी बिल्कुल। इंसान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 2024 गर्म तरीन साल है। बिल्कुल। और आगे इससे पहले 2023 था। तो गर्मी ने बढ़ते जाना है आहिस्ता आहिस्ता, जब तक कि हम खुद कोई ना कोई इंतज़ाम नहीं करेंगे, हम दरख्त नहीं लगाएंगे, हम पौधे नहीं लगाएंगे, हम इस तरीके से। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो परिंदे हैं उनकी हिजरत के जो रूट्स है वो बदल गए। यहाँ पर एशिया में बहुत गर्मी हो रही, अब परिंदे आहिस्ता आहिस्ता एशिया की बजाय गर्मियों में आने के वो यूरोप की तरफ जा रहे हैं, साइबेरिया से। तो हमारे पास ना परिंदे रहेंगे, हमारे पास ना पौधे रहेंगे, हमारे पास पानी की पहली किल्लत है। हमें इसे प्रिजर्व करना है और इसे अपने घरों में अच्छे तरीके से ना सिर्फ इस्तेमाल करना है, बल्कि याद रखिए कि इससे हमारा दिमाग बनता है। तो अगर आप यूसुफ साहब का ये काम आपको पसंद आया, मुझे तो बहुत पसंद आया, तो आप इनके चैनल को जाकर लाइक कर सकते हैं। लिंक हमने दिया हुआ है नीचे। प्लेयर्स ऑफ नेचर के नाम से मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है और फेसबुक पे भी पेज है, जिसमें मैं ये सारी परिंदों के बारे में, ये पौधों के बारे में छोटे मोटे क्लिप्स रोजाना लगाता हूँ, जो कि लोग भी इंजॉय करें और इसको प्रमोट भी करें कि उन्होंने अगर शजरकारी करनी है तो किस तरह वो शजरकारी कर सकते हैं। खासकर ये मानसून का जो भी मौसम आ रहा है, अभी तो मौसम आ रहा है। बल्कि हमने लिंक भी, मैं अपने एडिटर्स को कहूँगा वो नीचे लगा देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है, ना ये पेड चैनल है, ना ये पेड प्रमोशन है, ये दोस्ताना प्रमोशन है। और उसकी वजह ये है कि हमारे घरों को ऐसा होना होगा। अगर हमारे घर ऐसे होंगे तो हम गर्मी से बच सकते हैं और हमारे बच्चों के दिमाग बेहतर डेवलप हो सकते हैं और वो मुस्तकबिल में बीमारी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि आपने इतना ज़बरदस्त काम किया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और परवान चढ़ाए इस काम को। और ऐसे ही यूसुफ साहब बान हमें चाहिए पाकिस्तान के लिए, जो अपने तौर पर इस किस्म के काम करें।